بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. تو یہ کہ ہمارا آج کا ISL 202 کا فائنل ٹرم کا پیپر. تو آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. تمام کوشچن کے ساتھ میں نے سولوشن بھی مینشن کی ہے, آنسر بھی مینشن کی ہے, تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں, آنسر کو فائنڈ کرنے میں ٹائم ویسٹ نہ ہو. آپ یہیں سے دیکھ کے, سمجھ کے, اپنی تیاری کر کے آرام سے کر پائیں. تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے, آگے بڑھنے سے پہلے پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. کچھ ٹائم لگے گا, کائنڈلی تھوڑا اسکرول ڈاؤن کر کے نیچے جو لال بٹن ہے اسے دبا کے چینل کو سبسکرائب کر دیں, کیونکہ آپ میں سے بہت سے اسٹوڈنٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے. آپ سے ریکویسٹ ہے, کافی محنت لگتی ہے ویڈیو کو بنانے میں, آپ سے اتنی سی التجا ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئکن کو پریس کر دیجیے گا, کیونکہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے. آپ کو کوئی بھی اگر میں ویڈیوز اپلوڈ کروں گا اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گی. تو انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کے لیے اپلوڈ کرتا رہوں گا. امید کرتا ہوں سارے آپ لوگ اسٹوڈنٹ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں گے. اب آگے بڑھتے اپنے کوشچنس کو دیکھ لیتے ہیں. اپنے پیپر میں آپ کے آج کیا ہے. تو آپ کے جو ٹوٹل میکسیمم MCQs سے 40 MCQs تھے. اور اچھا ہاں, یہ چیز میں مینشن کرنا بھول گیا ہوں, بہت سارے اسٹوڈنٹ کا کہنا تھا آپ کا جو پیپر ہے وہ پاس پیپر سے آیا تھا. مطلب بہت سارے MCQs جو آپ کے لگ کے آئے تھے وہ پاس پیپر سے آئے تھے. تو کائنڈلی پاس پیپر ضرور چیک آؤٹ کر لیجیے گا, اور باقی ہینڈ آؤٹس کو ایک بار ریڈ آؤٹ ضرور کر لیجیے گا, تاکہ آپ کے جو MCQs ہیں وہ پرفیکٹ ہو جائے اور آپ کو پورے مارکس مل جائیں. اب آگے بڑھتے اپنے کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. کوشچن دیکھ لیتے ہیں, ان کو سولوشن بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھ. تو یہ آگے ہمارا کوشچن پہلے تھا ہمارے پاس جو آشن آیا تھا, کچھ آیت لی گئی تھی, ان کو ٹرانسلیٹ کرنا تھا. تو یہ یہاں پر میں نے مینشن کی ہے, ان کو ہم ٹرانسلیٹ بھی ساتھ ساتھ آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ ایک آیت تھی, یہ والی آیت میکسیمم کافی اسٹوڈنٹ کے پاس ہے, جسے میں سمپل ایک اس کو مینشن کیا میں نے. تو ویسے کچھ کے بعد 200 آیت آئی تھی, کسی کے بعد ایک آئی تھی, کسی کے بعد آئی ہی نہیں تھی. تو لیکن میکسیمم میں میرے حساب سے 5 بندے, میں خاص موبائل میں اسکرول کرتا ہوں, ہاں 5 بندوں نے میرے کو اس آیت کا کہا کہ ان کے پاس یہ آیت آئی تھی. تو اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. سمجھا کہہ رہے ہیں, ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. تو یہ پوری آیت ہے. اچھا یہ کہیں کے پاس نا کچھ 2-3 اسٹوڈنٹ کے پاس یہ یہاں تک یاد آ رہا ہے, یہ صرف سمپل شروع کے ورڈز ہیں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم, سنگل ایک یہاں تک آئی. ایک اسٹوڈنٹ کے بعد ڈبل آئی تھی, یہاں تک آئی تھی, اور ایک کے بعد پوری بھی آئی, جس میں نے پوری لکھی ہے. تو آپ اس کو پورا یعنی کہ تیاری کر لیجیے گا. اس میں سے ہاف آپ بھی آ سکتی ہیں, تو آپ نے وہی مینشن کرنے اسی کی ٹرانسلیشن میں. شروع کا جو پوائنٹ ہے, جو جہاں جزم آ رہا ہے, جہاں پر وقف آ رہا ہے, وہ یہاں اللہ کا جہاں تک ہے, انڈیڈ سے لے کر اللہ تک وہ ٹرانسلیشن ہے. پھر آگے دا سے لے کر یہ ہمسل تک, یہاں تک نفسی کی ٹرانسلیشن ہے. پھر ومن سے لے کر یہ عظیمہ کی جو ٹرانسلیشن وہ ہے اینڈ سے لے کر ریوارڈ. یہ 3 حصے بنے ہوئے, 3 آیات کے بعد ایک ہی آیت میں بن کے آ گئی تھی. تو یہ میں نے اس لیے پوری مینشن کر دی ہے. تو اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے, انڈیڈ دوز who pledge allegiance to you, O Muhammad, they are actually pledging allegiance to Allah. The hand of Allah is over their hands, so He will breaks His reward, only breaks it to the determinant of Himself, and he who fulfills that which He has promised, Allah He will give him a great reward. اب آگے بڑھتے ہیں اپنے دوسرے کوشچن کی طرف. ہم نے ریزن رکھنے تھے, غزوہ ان کے جو ریزن تھے وہ مینشن کرنے ہیں. ہم نے یہاں نیچے مینشن کر دیا ریزنز آف غزوہ احزاب. کیا ریزن تھے غزوہ احزاب کے؟ دس بیٹل ٹک پلیس ان 5th AH. The Holy Prophet, peace be upon him, arranged a council to take opinions from the companions to defend Medina. The Holy Prophet, peace be upon him, and the Muslims finally decided to defend the Medina by living in city. The Quraysh were failed, and after that they could not attack again on Medina. The following are the main reason of this battle. یہ کچھ ریزن ہے جو مین ریزن تھے, جو بیٹل کی وجہ بنے, لڑائی کی, غزوہ احزاب کی وجہ بنے. جوئز ہیٹر اگینسٹ اسلام. جو کا جو ہے ہیٹر مطلب ہیٹر اگینسٹ اسلام, اسلام کے مخالفت. ایگزائل آف جوئل ٹرائبس, جوئش ٹرائبس کی ایگزائل. جوئز پلاننگ ٹو ٹیک ریونج فرام دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم. نعوذ باللہ, جوئس نے پلان کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لینے کا. آگے بڑھتے ہیں, یہ بھی کہ ہمارا کوشچن کا آنسر کمپلیٹ ہو گیا ہے. نیکسٹ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں. نیکسٹ کوشچن جو ہمارا ہے اس میں ہمارے سے پوچھا گیا تھا
what Prophet peace be upon him says about the right of slaves, आयत is related mention करनी थी. अब हज़रत सल्लम ने स्लेव जो गुलाम है उनके हकूक़ से रिलेटेड क्या बताया है, उस रिलेटेड जो एक आयत है उसको मेंशन करना था. हमने सिंपली आंसर में लिखा है द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एडवाइज द पीपल टू गिव इक्वल स्टेटस टू स्लेव्स, ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस. ही पीस बी अपॉन हिम ऑर्डर देम टू फीड एंड ड्रेस लाइक वन सेल्फ. मतलब उनको एक जैसा स्टेटस देना है, उनकी अच्छे तरीके से उनके साथ पेश आना है, काइंडनेस के साथ पेश आना है, उनको खाना और पहनने के लिए कपड़े तरीके से देने हैं. इस रिलेटेड जो हमारी एक आयत है वो यहाँ हमने मेंशन की है, वो ये है अर्रिकाअकुम अत्तइमुहुम मिम्मा तअकुलून वक्सूहुम मिम्मा तलबिसून फ़इन जाअू बिज़ंबिन ला तुरीदून अन तग़फ़िरूहु वबीउ इबादल्लाहि वला तुअज़्ज़िबूहुम. ये आयत आ गई स्लेव से लेकर जो सर्वेंट्स हैं उनके लिए. इसमें मेंशन किया है, जिसका हम ट्रांसलेट कर लेते हैं. टेक केयर योर सर्वेंट, feed them as you eat, dress them as you dress. If they commit a blunder and you do not want to forgive them, then you may sell out them instead of punishing them. यहाँ पर स्लेव्स के बारे में बताया गया है कि अपने सर्वेंट्स का, जो आपके गुलाम है, उनका ख्याल रखना, उनको खाना पीना देना, उनको कपड़ों वगैरह रखना. अगर वो कोई भी बहुत बड़ा कोई गुनाह कर ले, कोई भी गलती कर ले, तो उनको अगर आप माफ़ नहीं कर सकते तो उनको फिर उसकी सज़ा देने के बजाय उनको किसी और को दे देना, किसी और को बेच देना. तो ये हद तक आ गया, हद तक जुल्म करने का ना गया. अगर वो गलती बहुत बड़ी कर भी दें, उनको ऊपर जुल्म ना करना, उसको किसी और को बेच देना. ये हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारे पास लिखा हुआ राइट इंट्रोडक्शन अबाउट फर्स्ट खालिफ. फर्स्ट खालिफ के बारे में हमने डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, वो कौन थे, क्या थे, इंट्रोडक्शन उनका बताना है. हमने मेंशन किया नेम है अब्दुल खुनियत अबू बकर, टाइटल था उनका सिद्दीक, एसाइनेशन कंफर्म इमीडिएटली. अतीक था उनका, द प्रॉफिट पीस सेड ने उनको दिया था, यू हैव बीन सेव फ्रॉम द फायर बाय अल्लाह. ट्राइब था बनी तैम था उनका. फादर नेम था उनका उस्मान बिन आमिर. फादर्स उनकी कुनियत जो थी वो अबू खाफा थी. ये जो हमारे फर्स्ट खालिफ हैं उनके बारे में तमाम डिटेल्स हैं. फिर ही बिकेम मुस्लिम ऑन द ओकेजन ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का इन 8 AH. मदर्स नेम सलमा बिनते सखर. मदर्स की कुनियत थी उम्मुल खैर थी. एम्ब्रेस इस्लाम इन द अर्ली डेज. चिल्ड्रन उनके थे 3 बेटे थे, अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान और मोहम्मद. 3 डॉटर्स थी, अस्मा, आयशा, उम्मुल मोमिनीन, कुलसूम. बर्थ उनकी थी born 2 years and a few months after the common elephant death. 22 Jamadil Akhir 13 AH. Died on Tuesday night due to persistent fever and was buried beside the Holy Prophet. He was 63 years old at the time of his death. मतलब तमाम बताएगा उनकी कुनियत क्या थी, नाम क्या था, उनको टाइटल था, उनके बारे में क्या कहा था, उनके अब्बू का नाम क्या था, उनकी कुनियत क्या थी, उनकी अम्मी का नाम क्या था, उनकी अम्मी की कुनियत क्या थी, और उन्होंने कब इस्लाम कबूल किया और कौन से मौके पे किया, उनके बेटे कितने थे, उनके बेटे कितने थे, बेटियां कितनी, सबके नाम मेंशन है, वो पैदा कब हुए थे और उनका इंतकाल कब हुआ और कितनी साल की उम्र में हुआ. ये तमाम डिटेल्स मेंशन है. ये आपके हैंडआउट्स में भी आपके पास मेंशन है, इंट्रोडक्शन तमाम. आप फर्स्ट खालिफ, सेकंड खालिफ, थर्ड खालिफ, 3 खालिफ का मेंशन होगा आपकी हैंडआउट्स में. आप तमाम को रीड आउट जरूर कर लीजिएगा. अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का. मतलब हमें बताना था बैकग्राउंड ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, तो हमने मेंशन कर दिया द बैकग्राउंड ऑफ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का. द प्रिजन ऑफ हुदैबिया it included that an attack on a tribe belonging to one side will be considered an attack on that side. Under this section, Banu Khuza joined the Muslim and Banu Bakr the Quraysh. Nawfal bin Muawiyah of Banu Bakr with his companions attack on Banu Khuza in the dark of night in 8 AH, and they killed the people of Banu Khuza. The Quraysh provided their support in this attack to Banu Bakr. ये हमारा आ गया जो बैकग्राउंड था कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का उसके बारे में. तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इसका पॉइंट बाकी मैं नीचे मेंशन है तो मैं इसलिए इसको नीचे टोटल ले जाता हूँ. नेक्स्ट पेज पे इसको ले जाता हूँ. ये आ गया हमारा पूरा आंसर.
क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है हज़रत अली अल-मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की लाइफ के बारे में बताना है आफ्टर एम्ब्रेसिंग इस्लाम, इस्लाम पे ईमान लाने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह की लाइफ का क्या असर पड़ा, क्या वजूहात, क्या हुआ। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह लाइफ आफ्टर एम्ब्रेसिंग इस्लाम आर एज फॉलोज। सबसे पहले ही कन्वर्टेड टू इस्लाम एट एन अर्ली एज, उन्हें अर्ली एज पे इस्लाम को कबूल कर लिया था। ऑन द ओकेजन ऑफ हिजरा की ओकेजन पर द हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम चोज हिम टू स्लीप ऑन हिज बेड वेयरिंग हिज ब्लैंकेट एंड टू रिटर्न द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। ऑन एक हिजरा की ओकेजन पे इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ बेड शेयर किया था, उनकी ब्लैंकेट भी, और वो इन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करते थे। In the battle of Badr, Uhud and Azab, Hazrat Ali रज़ी अल्लाह killed the famous and brave chiefs of Quraysh। तो बदर, उहुद और अज़ाब के मौके पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बहुत सारे यानी कि चीफ जो कुरैश के थे, जो लोग थे मतलब काफिर थे, उनको उन्होंने कत्ल किया था, उनमें फतह हासिल की थी, उनको मारा था जंग के मौके पे। द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज रिटन बाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जो ट्रीटी थी हुदैबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, वो भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने लिखी थी। इन द बैटल ऑफ खैबर द हॉली प्रॉफिट पीस ऑन चोज हिम स्पेशली एंड अल्लाह अलमाइटी ग्रांटेड हिम विक्ट्री। बैटल ऑफ खैबर में हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास इनको चुना था विक्ट्री के लिए, और अल्लाह ताला ने इन पे अपना नाजिल किया था, करम विक्ट्री इनको अता की थी। इन द सेम बैटल ही किल्ड द फेमस जूइश फाइटर इन कमांडर मरहब। इस विक्ट्री के अंदर, इस जंग के अंदर, इस लड़ाई के अंदर उन्होंने, इस बैटल के अंदर फेमस जो जूइश फाइटर थे, कमांडर थे मरहब, उनको भी मारा था। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का बाय द ऑर्डर ऑफ द हॉली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ही ब्रोक कलस द आइडल ऑफ द ट्राइब ऑफ बनी ताइम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर इन्होंने कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के बाद कलस जो आइडल था बनी ट्राइब का, उसे भी तोड़ दिया था। यहाँ तक होगा हमारे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और अल्लाह ताला आप सबको इन तमाम पेपरों में आपको अच्छे नंबरों से पास करे और अच्छे नंबर, और इंशाल्लाह आप इन तमाम पेपरों में अच्छे नंबर हासिल करें। काइंडली कमेंट में आमीन लिख दीजिएगा और अपने दोस्तों और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।